विशेषकर ये सुंदर सुजोग पाई मो परमेश्वर को विशेष धन्यवाद दिए। पुणी मंडलीय बालक महाशय को मोर हृदयर कृतज्ञता जनाए। पुणी प्रिय प्रभु लोक माने उपस्थित मंडली आपण मानक समस्त को मोर आंतरिकता ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। प्रेज लॉर्ड। भल अछंती कि प्रभु प्रत्येक को भल रखंतु। अति सुंदर समय एटा मो पाई एवं आपण मानक पाई हेउ। विशेष करी आज आमाने गोटे मंडली विषय रे प्रथम करिक देखिबा। मंडली रे किछि प्रकारर व्यक्तित्वंकर उपस्थिति थाए से विषय रे माने ध्यान करिबा। करंत्य मंडली रे अनेक कौन थिला समस्या गुड़ाक थिला। सेई मंडली रे सेई प्रॉब्लम गुड़ाक मध्यरु गोटिए प्रॉब्लम होची कौन से माने नेता मानक कौन करुथिले अनुसरण करुथिले। तीन गोटे नेता को से माने कौन करुथिले लीडर्स मानक कौन करुथिले अनुसरण करुथिले। सेथि मध्यरु गोटे लीडर को नाम कहबे कि जे लिखिचंती कहार पत्र करंते मंडली प्रति पाउलंकर पत्र। सेई पाउलंकर अनुसरण किछि दल करुथिले बा किछि लोक माने गोटे दल पाउलंकर अनुसरण करुथिले। जहा कि एक अध्याय आपण माने 12 पदरे गोटे पदरे आपण माने से समस्त नेतांक विषय पाई परिबे। मोर कथार भाव एही तुम्भ मानक मध्यरु केही केही कहंती मु पाउलंकर, केही केही कहंती मु आपोलंकर, केही केही कहंती मु केफांकर। किंतु आ गोटे गोष्ठी मध्य थिला सेही गोष्ठी आमाने सेही गोष्ठी रे रहिबा। ओके आउ केही केही कहंती मु कोंतु समस्त मु ख्रीष्टंकर सुबिला नहीं। धन्यवाद। मो मध्य ख्रीष्टंकर एटा माने कहबार आवश्यकता अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेही समय रे आमान को कौन सेमान को द्वारा वाक्य पहुंचेले। कहा द्वारा सेही आज्ञा मानक द्वारा सेही नेता मानक द्वारा। ता अर्थ नुह जे तांको आमे अनुसरण करिबा। हुए तो प्रभु अनेक को विभिन्न प्रकार व्यवहार करती। एबे आमानकर शुभम को विभिन्न वाद्य यंत्र बजेबा पाई प्रभु तांको दान देइचंती। सेही यंत्र को से व्यवहार करूचंती। आपण मानकु गाइबा पाई प्रभु कोन करिचंती व्यवहार करूचंती। आपण मानकु सेही प्रकार दान देइचंती। विभिन्न प्रकार विषय गुड़ाक प्रभु को दान गुड़ाक आमानकु प्रति अछि। सेही प्रकार आमाने व्यवहार होउचे। तो सही प्रकार प्रत्येक को आमाने कौन करिबा आमानकर दृष्टि सही प्रकार रखिबा दरकार प्रत्येक निमंते। ता अर्थ नुहे जे आमाने अनुसरण करिबा। हुए तो आमान को तांकरी किछि विषय आमान को कौन करिबो स्पर्श लागिबो। देखंतु प्रभुंकर दान पवित्र आत्मांकर दान जदि मो ठारे जो दान अछि सेही दान जदि मु व्यवहार करूची सेही दान द्वारा अन्य मानक कौन कौन करिवो अनुप्राणित करिवो। मंडली रे आमाने गीत गाइला बेले प्रभुंकर गौरव निमंते आमाने मुख खोली गाऊ। किंतु आमाने बेले बेले सुनिथिबा किछि लोक मानकर स्वर रे आमान को कौन लागे स्पर्श लागे। आमान को बहुत भलो लागे जे जाहो एते भलो प्रभु तांको व्यवहार करूचंती। आ तांको पाखे सेही दान प्रभु देइचंती। आमाने जदि मध्य चेष्टा करिबा आमानक पाई मध्य प्रभु अनेक दान देइचंती रखिचंती। आमाने जदि मध्य आज जानि जिबा आमाने जदि व्यवहारित हेबा तबे आमानक मध्य प्रभु सेही प्रकार कार्य करिबे। आमाने प्रत्येकंकु सम्मान करिबा किंतु अनुसरण ख्रीष्टंकर करिबा आवश्यक। सेही समय रे गोटिए प्रॉब्लम होचे। और अनेक प्रॉब्लम होची। परंतु मंडली रे अनेक प्रॉब्लम थिला। आ सेही समय रे आउ पाउल सेटा पुंखानुपुंख भाव
ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଲା? ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ କାହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ବାହାରେ? କାହା ଦ୍ଵାରା ବାହାରେ? କାନ୍ଥ ଦ୍ଵାରା ବାହାରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କାନ୍ଥ ଅଛି, ଝରକା ଅଛି, କବାଟ ଅଛି, ଏଇ ଦ୍ଵାରା ବାହାରେ କି? କାହା ଦ୍ଵାରା ବାହାରେ? ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଫେସିୟ 4:3-6 ଯଦି ଦେଖିବା, ଶାନ୍ତି ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଏକ ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ହିଁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନେକ ହେଇଥାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟ କହିବି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବା କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଣ ହେଲା, ଜଣେ କହିଲେ, ଜଣେ ଗୁଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କୁହୁକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଦାନ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ଟଙ୍କାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନକୁ ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଯଦି ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଛେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ଡ କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ହେଇପାରିନାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂକୋଚତା ଆସିପାରେ ଯେ ମୁଁ କଣ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବି କି ନାହିଁ, କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଦିନ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ପାଣିରେ ବୁଡିବା ବୋଲି ବୁଡି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ଥିଲେ। ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜଗତର ପାପ, ମାନବ ସମାଜର ପାପକୁ ବୋହିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ପାପକୁ ବୋହି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ଆଉ ନିଜର ରକ୍ତ ବୁହାଇ କଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ତାହା ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବେ। ତ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି ପଦ ପର୍ବ ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 2:14 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା, ପୁଣି ସେ ସେହି ସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ପାରନ୍ତି।
ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବେବ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି, ଏଇଟା କାର୍ନାଲ ମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହଉଛି କାର୍ନାଲ ମ୍ୟାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ, ଅର୍ଥ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବ, ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ, ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବ। ଦିଟା ଯାକ ମୁଁ ଆଟ ଏ ଟାଇମ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କମ ସମୟ ହେତୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁନଥିବ। କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁନଥିବ? କେବଳ ଯୋଉଟା ସରଳ ବିଷୟ ଯାକ ହିଁ ସେ ଧରି, ଆଉ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ପରିବାରକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ମର୍ମ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି କଣ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ମୋର ମ୍ୟାଥ ଟିଚର କହିଲେ ଯେ ଉପରେ ଉପରେ ଏକା ଉଡି ଉଡି ଗଲା, ମତେ କିଛି ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। କିଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହୁନାହିଁ, ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆପୋଲୋ ବହୁତ ଭଲ ବକ୍ତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଶକ୍ତିର, ଜ୍ଞାନର, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଏକ ଗଭୀର ତତ୍ଵ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପୋଲୋ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କଲା ପରି ବାକ୍ୟ କହିପାରିବାର ବକ୍ତା ଥିଲେ ସେ। ଆଉ କେଫା, କେଫା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ପିତର। ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କେଫା ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆପୋଲୋକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯଦି ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ସେ ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ହିଁ ରହିବା, ଆମେ ସେଇ କର୍ନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମ୍ୟାନରେ ହିଁ ରହିବା, ବା ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ରହିପାରିବା, ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ନୁହେଁ ମୁଁ କହିବା, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଟା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଟା ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବା, ସେଇ ମତାନ୍ତର, ସେଇ କଣ ମୁଖାପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୂପେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେଇ କାର୍ନାଲ ମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଅଛୁ, ସେଇ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଶିଶୁମାନେ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ହିଁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଭୀର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେ ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:3 ଯଦି ପଢିବା, ତେବେ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ଏବ୍ରୀ 5:11-13 ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶୁଣିବାରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ
मौलिक सूत्र गुड़िक कहीं जे तुम मान शिक्षा दिए यह पुनर्बार तुम मान प्रयोजन अच्छी गुरुपाक खाद्य प्रयोजन न होई दुग्ध तुम मानकर प्रयोजन जे दुग्ध पाई से तो धार्मिकतार वाक्य विषय अभ्यस्त नुहे कारण से शिशु मात्र शिशु माने बोली कहले 30 वर्ष 40 वर्ष होई पारंती किंतु से माने केवल सरल वाक्य रे ही रहिबे आ वृद्धि पाई पारु नाहंती सेमानक ठारे वृद्धि नाही से प्रकार मनु लोक विश्वासी माननकु शिशु क्रिश्चियन बोली कहा जाए मसीह में कौन अच्छे से माने शिशु अच्छी आज से माने शिशु अवस्था वृद्धि पाई पार ना कठोर कठिन वाक्य निगूढ़ तत्व वाक्य गुड़ाक से बुझी पार ना आओ शारीरिक मनुष्य कथा मुझे कहवाई जी आमाने हुए तो बहुत लोक माने से प्रकार देखी था बेले बेले आमाने मध्य से प्रकार हेई पारू शारीरिक क्रिश्चियन सांसारिक जीवन रे से माने लिप्त थांती गोटे पद जदि आम देखा से पद मते भारी भल लगे से माने परित्राण पाइथिबे से माने गभीर तत्व मध्य जानू ग्रहण करुथिबे ध्यान सहित शुणु शिशु क्रिश्चियन से माने गभीर को धरी पारे वृद्धि पाई पार ना केवल सूक्ष्म सरल वाक्य गुड़ाक ग्रहण करें 13 अध्याय 7 पद माथ्यू आउ केतक कंटा गछ गुड़ाक मध्य पड़ा पुणी कंटा गछ गुड़ाक उठी बड़ हो से गुड़ाक तार जदि व्याख्या करा जिवो तेबे 22 पद देखिबा 13 अध्याय जे वाक्य शुणे आपण माने वाक्य शुणुचंती कि नहीं शुणुचंती आपण माने वाक्य शुणुचंती जे वाक्य शुणे पुणी सांसारिक चिंता और धनर माया वाक्य को चापी पकाए परिवार पाई वाक्य मो जीवन रे कौन करुची कार्य करि पारु नाही परिवार से वाक्य को चापी पकाउची संसार जगतर विषय वो कौन करुची वाक्य को चापी पकाउची आउ से फलहीन हुए से ही जनक बुणा जाइतवा कंटकमय सदृश्य कंटकमय भूमि सदृश्य जदि मार्क पुस्तक जदि देखिबा लूक मध्य 8 अध्याय रे मध्य लिखा हैछि आ सेठी जदि मध्य देखिबा सेठी मध्य 8 अध्याय रो 14 पद लिखा छै कोन बोली आउ कंटा गछ गुड़ाक मध्य रे जहा पड़िला ताहा एही परी लोके जे माने सुनी सांसारिक चिंता धन सुख भोगर वशवर्ती होई जीवन यात्रा करू करू चापी होई जानती पुणी परिपक्व फल उत्पन्न करि पारंती आउ थरे पड़ी दउची सांसारिक चिंता धन सुख भोगर वशवर्ती होई जीवन यात्रा करू करू चापी होई जानती पुणी परिपक्व फल उत्पन्न करि पारंती परित्राण पाइथिबे गभीर वाक्य भी से माने बुझी पारुथिबे किंतु परिवार पाई कही कि से माने चिंतित धन पाई चिंतित आउ सुख भोग पाई कही कि सेही कार्य तांको कौन हेउची सेही वाक्य तांको जीवन रे आउ फलवंत हेउ नाही सेटा होची सांसारिक मनुष्य अवश्य से परित्राण पाइथिले मध्य एक कार्नल मैन टाइप रो से जीवन बितौचंती तांको पाखरे से स्वभाव अछि शेष व्यक्तित्व विषय कहबी से होचंती स्पिरिचुअल मैन एटा आनंदर पद एटा हालेलुया स्पिरिचुअल मैन से होचंती आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति आउ से आत्मिक मना व्यक्ति जदि शेष भूमि रे जो फल जो बीज पड़िला जदि से विष पड़िबे उत्तम भूमि रे जहा पड़िला ताए परी लोके जे माने उत्तम सरल हृदय रे वाक्य सुनी ताहा धरी रखंती और धैर्य सहकारे फल फलंती बोले लिखा जाए प्रथम कोरिन्थिय 2 अध्याय 15-16 लिखा जाए मात्र जे आत्मिक मना से समस्त विषय विचार करे तथापि केही तार विचार करे नाही कारण किए प्रभुंकर मन
ଜାଣିଅଛି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପାଇଅଛୁ। ଗାଲାତୀୟ 5:24-26 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଅଭିଳାଷ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କାହାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। କାହାର? ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ ବୋଲି? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତାହା ଯଦି ବାଧା ଦେବ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୃତ ହେଲା ପରି ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିବ, ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯଦି ନାଇଁ ଆଜି ମତେ ଟିକେ ଉପାସନା ଯିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ଆଉ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନଙ୍କର ସେଇ କାମନା ଗୁଡାକୁ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ହିଁ ମୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସେ ଅଭିଳାଷକୁ ସେଠି କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବୃଥା ଗର୍ବି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କରୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚରଣ କେମିତି ହେବ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଫଳିଲେ ତ ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି 5:22-23 ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2:6-13 ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ ପଦ ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା, ମତର ଏଇଟା କାମ, ସେଇଟା ଧନ, ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ରହୁଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଚାପିକି ରଖିଦଉଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମତେ କୋଉ ବିଷୟ ଚାପିକି ରଖୁଛି? ଜଗତର ସଂସାରର ବିଷୟ। ତେବେ ମୁଁ ସେ କାର୍ନାଲ ମ୍ୟାନ ଟାଇପର ମୁଁ ଜୀବନ ବିତଉଛି, ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ମୁଁ ଜୀବନ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ କାମନାକୁ ସେ କଣ କରିବ? କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, ମାରି ଦେଇଛି ସେଠି। ସେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଏତ ଆମମାନେ କେତେ ଜଣ ଶିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଥିବା, କେତେ ଜଣ ସେଇ ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବା, କେତେ ଲୋକମାନେ ତ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବଢିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।